Assalamu alaikum урматтуу жамаат, кутмандуу кечиңиздер менен. Буйруса биздин жума күнүндө кечки саат 9-да катым дуасын окуйбуз дегенбиз. Эми убакыт келип жетип, бизге кайрылгандардын саны болуп, жалпы 338 адамга катым дуасын окуган турабыз иншалла азыр. Алдын ала биз алгач катым дуасын окуурдан алдын 3 ирет ихлас сүрөсүн жана ошондой эле катым дуасын өзүн окуп, жана ошондой эле маркумдардын аттарындагы атоо менен видеону аягына чыгарабыз иншалла. Биз менен чогулуп туруңуздар. Балким эгерде сиз азыр бул видеону көрүп аткан болсоңуздар, анда карап туруңуз. Балким арасынан биз катачылык кетирип, же балким унутуп калып, арасынан жазбай калгандар да болушу мүмкүн. Бирок бир эскерип кетчү нерсе, of, ova деп, мисал үчүн ташматов, эшматов, of, ova сыяктуу бир жазылгандар болсо, анда алардыкын биз эскертүү бергенбиз, кызы же уулу деп жазыңыздар деп. Эгерде антип жазылган эмес болсо, кайра оңдолуп, анда ал маркумдун аты окулунбай калат. Анткени эреже боюнча биз уулу жана кызы деп туруп атап окуйбуз. Өзүңүздөр күбө болгондой эле мурунку жумада окулганда көпчүлүгү of бойдон калып кеткен, бирок алардын дагы окулбай калып кетпесин деген таризде бардыгын of деп турса дагы мен уулу кылып айтып чыккан. Бирок мындай да болушу мүмкүн да, балким алардын фамилиялары of дегендерги балким чоң атасынын атынан болушу мүмкүн, туурабы? Ошол себептен бизге дагы, силерге дагы жеңилдик кылыш максатта уулу деп жазыңыздар дайыма, уулу, баласы же кызы деп жазыңыздар. Макулбу? Буйруса Telegram группабыз кайрадан понедельник күнүнөн баштап дүйшөмбү күнүнөн тарта ачык болот. Кайра жазсаңыздар болот. Ошондой эле ошол ссылкасын башка тааныштарыңыздарга жөнөтүп, ушул жакшылык менен дагы бөлүшүп кетиңиздер. Бардыгыңыздарга чоң рахмат. Анда эмесе бисмилла деп баштай берели. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم، ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا هو مولانا من الشاهدين الشاكرين بقلب سليم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد
وآله وأصحابه أجمعين. اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا إلى الحق وإلى طريق المستقيم، واعف عنا يا كريم، واعف عنا يا حليم، واغفر لنا ذنوبنا يا رحمن يا رحيم. اللهم ربنا تقبل منا ختم القرآن العظيم، اللهم ارفعنا بالقرآن الكريم، وبارك لنا بالآيات والذكر الحكيم، وتقبل منا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الشريعة والبرهان. اللهم زينا بزينة القرآن، وأكرمنا بكرامة القرآن، وشرفنا بشرافة القرآن، وألبسنا بخلعة القرآن، وأدخلنا الجنة مع القرآن. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة القرآن، وارحم جميع أمة محمد بحق القرآن. اللهم اجعل القرآن العظيم لنا في الدنيا قرينا، وفي القبر مونسا، وفي القيامة شفيعا، وعلى صراط نورا، وعلى الصراط نورا، ومن النار سترا وحجابا، وإلى الجنة رفيقا، وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما، بفضلك وجودك وكرمك وإحسانك ورحمتك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. اللهم اهدنا بهداية القرآن، وعافنا بعناية القرآن، ونجنا من النيران بكرامة القرآن، وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن، وارفع درجاتنا بفضيلة القرآن، وكفر عنا سيئاتنا بتلاوة القرآن يا ذا الفضل والجود والإحسان. اللهم يا ربنا طهر قلوبنا، واستر عيوبنا، واشف مرضانا، واقض ديوننا، وبيد وجوهنا، وارحم آباءنا وأجدادنا، واغفر لأمهاتنا، وأصلح ديننا ودنيانا، وشتت شمل أعضائنا، واحفظ أهلنا وأموالنا وبلادنا من جميع الآفات والأمراض والبلايا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين بحرمة القرآن العظيم. اللهم بلغ ثواب ما قرأناه ونور ما تلوناه ببركة إلى روح سيدنا محمد، إلى روح سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وإلى أرواح جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وإلى أرواح آله وأولاده، وإلى أرواح أزواجه، وإلى أرواح أصحابه وأتباعه، وإلى أرواح ذرياته رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وأولادنا وأقربائنا وأحبائنا وأصدقائنا، وإلى أرواح أساتذنا، وإلى أرواح مشائخنا، وإلى أرواح صاحب الخيرات والحسنات،
وإلى أرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات يا قاضي الحاجات يا دافع البينات يا مجيب الدعوات استجب دعاءنا برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Elhamdülillahi Rabbil Alamin. Ey Allah'ım, oşul okulgan bardıq xatımdın soğun, ey Allah'ım, engile süyükte bolgan bizden Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'den ruhuna bağışladık, ey Allah'ım. Anın übülesine, anın jollaşlarına, sahvalarına, anın übülesine, ey Allah'ım, bardıq ötken peygamberlerin arbaqtarına, ruhlarına Kur'an son başladık, ey Allah'ım. Ey Allah'ım, cami ötken bardıq musulmanlarga, ey Allah'ım, Adam aleyhisselamdan başlap жалпы ушул күнгө чейин кандай гана маркум өтпөсүн, ey Allah'ım. Бардык мусулман кандай гана маркум мусулман өтпөсүн, ey Allah'ım. Бардыгын, ey Allah'ım. Кур'ан сонун баштадык, ey Allah'ım. Кабырда соопко муктаж болуп жаткан бардык биздин мусулман бир туугандарыбызга, ey Allah'ım, бардыгына Кур'ан сонун баштадык, ey Allah'ım. Жана ошондой эле, ey Allah'ım, бизге хатым дуасын окуп койгулачы деп кайрылган бир туугандарыбыздын дагы маркумдарга аттарын окуп койсок, ey Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Şermamat ulu Madış, Qoçqor ulu Barpı, Abdumalik ulu Turatbek, Xanali ulu Hasanbay, Turdubay ulu Abdығапar, Şermamat kızı Bubunisa, Zakirbay ulu Abdurrahman, Qamchibek ulu Adılbek, İsaq ulu Kerim, Ayti kızı Urinsa, Tınar kızı Orunbo, Borbo ulu Qadırqul, Savetbek kızı Jarqınay, Janыбек ulu İliç, Rısbek ulu Emil, Tağay kızı Barnisa, Qadırqul kızı Toqtobü, Bolotbek oğlu Kuvanычбек, Toqtalı oğlu Aydaralı, Teşebay kızı Abiba, Nasir kızı Totoqan, Taşı kızı Aysedep, Piotr oğlu Turdubek, Kamal kızı Turduqan, Satqınbay oğlu Bekkoca, Savatay oğlu Kengeş, Ajibek kızı Malika, Ahmatali oğlu Baqıtbek, Semetay oğlu Janbek, Ormon kızı Jipar, Abdurazaq oğlu Abjalil, Jumabay oğlu Sanjar, Qalık oğlu Alım, Мырзақасым kızı Tahsilqan, Osmanalı oğlu Bekbolot, Sadık oğlu Jorovek, Jusup oğlu Arzıqul, İşenbek oğlu Urmat, Abdullah oğlu Abdumuxtar, Aşir oğlu Ubaydillah, Aytqul kızı Meyliqan, Esengeldi oğlu Aqjol, Satar kızı Maqsuda, Başir oğlu Amit, Jumanali kızı Samara, Anapiya oğlu Aşırbek, İbray oğlu Düşöbay, Abdıqалық kızı Roza, Atamırza kızı Zamira, Qarabay kızı Jumaqan, Junus Abdurazaq Şarşenbay oğlu Şarşenbay oğlu Çoluk, Maqsut oğlu Bakir, Naqtay oğlu Maqsatbek, Akınbek oğlu Toqtobek, Malabek oğlu Abdurrahim, Mambetcan oğlu Toqtonazar, Temir Bolot oğlu Izatbek, Qasım oğlu Şamırza, Qoşan oğlu Muxtar, Расылқан oğlu Qanıbek, Çon oğlu Irısbay, Samaq oğlu Maris, Turgan kızı Gülmira, Nurmat oğlu İsmail, Umarali oğlu Akmat, Bazarbek oğlu Marat, Ravşanbek oğlu Sanjar, Abdumalik oğlu Maratbek, Akmat oğlu Mamadali, Subanalı oğlu Akimbay, Bekmurza oğlu Qaldarbek, Absamat kızı Nurcan, Ali Axun kızı Aysa, Absatar oğlu Abılqasım, Sayip oğlu Qazıqbay, Atazaq oğlu Salih, Absatar kızı Gülzada, Maqambay oğlu Qanatbek, Aydarali oğlu Şakir, Quşpa kızı Urunsa, Çoçunbay oğlu Orunbay, Üsön oğlu Qasımbek, Turdalı oğlu Suyunbek, Aman oğlu Abdesbek, Abdalim
уулу Бабедин, Дадабай уулу Муса, Батыр кызы Ыйман, Боронбай уулу Жиргалбек, Юсуп уулу Акмат, Бабедин кызы Алтынай, Абдеке уулу Узакбек, Өмүрзак уулу Кочкор, Исман уулу Боронбай, Кадыр уулу Темирбек, Рысбек уулу Адилет, Маматай уулу Сулайман, Иманбек кызы Буниса, Иса уулу Нуру, Кемел кызы Кундуз, Эгемберди уулу Орозбай, Орозалы кызы Сынай, Мендибай уулу Көчкөнбай, Карамырза кызы Кастиет, Райкан кызы Жыргал, Жора уулу Жумабай, Тажыбай уулу Рахманкул, Мирланбек кызы Хадижа, Идрис уулу Ырысбай, Турду кызы Минавар, Бимырза кызы Салима, Айдарали уулу Жумабай, Толто кызы Жумагүл, Өмүрзак кызы Касиет, Муркамил уулу Асанбек, Эрдөөлөт кызы Майрам, Орозбай кызы Токтобүбү, Орунбек уулу Зулумбек, Тагай уулу Таштанбек, Балтабай уулу Акунали, Муса кызы Тахмина, Алибай кызы Лунара, Акылбек уулу Тилек, Асанбек уулу Койчубек, Тотон уулу Иманазар, Корош кызы Бермет, Атаназдар уулу Төрөгелди, Токо уулу Асанаалы, Жоробай кызы Айнуска, Азанбай уулу Мызрайым, Өмүрзак кызы Тургун, Абдыкадыр уулу Бакытбек, Шамурат уулу Уланбек, Жумабай уулу Барпы, Жумабай кызы Акмарал, Маматажы уулу Сабыт, Былтырбай кызы Идаят, Сейитбек уулу Сагыналы, Тилекмат уулу Акылбек, Чоң Максут кызы Чукул, Равшанбек уулу Санжар, Сатыбалды кызы Мавлюда, Ташболот кызы Алима, Топчубай кызы Барнисакан, Жаныбай уулу Курама, Шаршенбек уулу Зияул Хак Мусави, Авазбек уулу Тагай, Шамурза уулу Шарапали, Сатыбалды уулу Абдыкалык, Эркинбай уулу Жаманак, Шайымбай уулу Жумаалы, Жумабай уулу Барпы, Самак уулу Марис айтылган. Атанбек уулу Пахирдин, Тажибай уулу Чубак Ажы, Токур кызы Этибар, Токтосун кызы Самара, Сүйүнбай кызы Мотобар, Турдугул уулу Байымбет, Чокобай кызы Кайры, Бекбо уулу Омор, Турдугул кызы Наски, Сейит Мамат кызы Жамиля, Парман кызы Үмүт, Адаш кызы Малахат, Черик уулу Зекиралы, Мамаджан кызы Касиет, Бакир кызы Тажинса, Азимкул уулу Алибай, Молдокадыр уулу Канатбек, Эшмамат кызы Анипа, Урумкан кызы Сылай, Шүкүр уулу Апсаттар, Абдугапар Сманов, Ашымбай уулу Кеңешбек, Сайпидин уулу Мыктыбек, Атабек уулу Алым, Кожош уулу Карбек, Аваз кызы Мастура, Токтогул уулу Нурбек, Кудайберди кызы Буажан, Шайымбет уулу Кожобек, Абдыкаар кызы Айнагүл, Осмон кызы Аккыз, Мамут уулу Бакир, Кармышак кызы Айсалкын, Имар уулу Канбото, Бакир уулу Мамазакир, Жусуп уулу Токтоназар, Байыш уулу Асылбек, Жолдубай уулу Букадыча, Манас кызы Анархан, Мырзабек уулу Талантбек, Калык уулу Алым, Авип уулу Ильяс, Бекмурат уулу Амат, Адип кызы Кулай, Жанбай уулу Жаныбай, Насип кызы Бермет, Баймурза кызы Парат, Дастан кызы Мырзагүл, Абджамил уулу Исмаил, Мырзакул уулу Кадырбай, Шакир кызы Салканай, Орунбай уулу Маткасым, Жаныбек кызы Марта, Базарбай уулу Арген, Шакир кызы Салканай, Эргеш уулу Апсаттар, Жакып уулу Турганбек, Абдылда кызы Фатимахан, Орозбай уулу Асан, Калмамат уулу Төлөн, Калык кызы Буанипа, Усуп кызы Жамал, Үсүп кызы Жамал, Саипов Бөрүбай,
Абдыкалык кызы Динара, Султан уулу Карагул, Сураныч уулу Тенте, Исмаил уулу Сүйүнбай, Зарыпбек уулу Жыргалбек, Асанбай кызы Венера, Алым уулу Таалай, Арыстанбай кызы Айчүрөк, Буйлаш кызы Батма, Кочорбай кызы Аманбү, Беккул уулу Мөөлөн, Аман уулу Улан, Мырзакул кызы Аптап, Эсен уулу Мамлекет, Өкүнбек кызы Гүлзада, Козубай уулу Абдувас, Шамурза кызы Бактыгүл, Жээнбек уулу Жакып, Шабданбек кызы Жээнбүбү, Тургунбай уулу Сайдыбакас, Зекир уулу Искендер, Өмүрбек кызы Чынаркан, Исмаил кызы Касиет, Абдували уулу Равшанбек, Мурзамат кызы Канымжан, Кадыров Баит, Кайры кызы Сейликан. Өмүрзак кызы Тургун, Анатай уулу Абдыманап, Божокбай уулу Касмакун, Мадиярбек кызы Нуска, Алмазбек кызы Анара, Тагай уулу Генжебек, Шаршенбе уулу Чолук, Авас уулу Эрмекбай, Кадыр уулу Баит, Турдубай уулу Бейше Кадыр, Калча кызы Аширбү, Кочор уулу Бердибай, Абдывалиев Абдумутали, Турсун кызы Герезган, Ишен кызы Жумагүл, Курманбек уулу Уланбек, Биримкул уулу Төлөгөн, Юсуп уулу Акмат, Дайырбек уулу Мухаммед, Төлөн уулу Эркин, Алтынбай кызы Тангүлү, Даке уулу Генжебай, Нурмат кызы Касиет, Асанбай уулу Молдо Касым, Апсатар кызы Анипа, Бази уулу Тургунбай, Эргеш уулу Апсатар, Жанузак уулу Калигазы, Ажибек уулу Эркебай, Төлөмүш уулу Алмазбек, Өмүрзаков Эргешалы, Аалы Аскер кызы Бурул, Жалалидин уулу Абдумажид, Асаналы уулу Абдурахман, Кадыркул уулу Исакбай, Алымжан уулу Токтобек, Алибек уулу Арыстан, Жаныбек уулу Жеңишбек, Ниязалы кызы Токтобөбө, Ахматбай кызы Майрам, Эркенбай уулу Арзы, Шакир уулу Заттарбек, Мамаш уулу Абдыгапар, Жеңишбек кызы Анара, Жайчы уулу Калмамат, Кочорбай кызы Аманбү, Токсонбай уулу Мамазайыр, Ташамат кызы Шарапат, Дордогой уулу Касмакун, Дүйшөбай уулу Жуманаалы, Равшанбек уулу Санжар, Токтоналы уулу Айдаралы, Бактияр кызы Бурул, Алибай кызы Жеңишбек, Ахматбай уулу Майрам, Борубай кызы Жеңиш, Аманали уулу Акбарали, Анапия уулу Ашырбек, Абдулазиз кызы Майсара, Абдулла уулу Ырыс, Имран уулу Канбото, Маткалы кызы Адалат, Озой уулу Аттокур, Азимбек кызы Адинай, Жанбай уулу Жаныбек, Эргешов Назирбек, Ырысбек уулу Адылбек, Абсатар уулу Абдыкерим, Султаналы кызы Кенкеже, Аштырбай кызы Тазагүл, Эрбешим уулу Насир, Кадыр уулу Жолдошбай, Момун уулу Талант, Азимкул кызы Эркин, Искенбай уулу Тоокел, Ахматбай кызы Майрам, Арыстанбай кызы Айчүрөк, Бабедин кызы Алтынай, Маллабек уулу Адан, Маке уулу Мукаш, Иманалы кызы Азел, Авазбек уулу Тагайбек, Бабедин уулу Төлөнбай, Аалы Аскер кызы Бурул. Окулуңа. Бакир уулу Адилбек, Эшеналы уулу Нарбек, Жумакан уулу Батыркан, Токторбай уулу Исмаил, Абдулазиз кызы Майсара, Алым уулу Таалай, Абдусаттар уулу Исман, Ырыспай кызы Галия, Иса уулу Нуру, Аки уулу Ниязбек, Тезекбай кызы Жибек, Шабат уулу Элдарбай. Жогорудагы аталган бардык маркумдарга Аллах Таалам өз ырайымын алган болсун, өз ырайымына.
Бейиштин бейиши болгон Фирдаус жанат бейишине киришке Аллах Таалам өзү аларга насип эткен болсун. Жана ошондой эле биз окуган хатым бүтүндөй болгон Курандын бардык окулуп чыккан сүрөлөрүндөгү ар бир сообун Аллах Таалам аларга бардыгына ар бирөөсүнө жеткирген болсун. Кабырын кенен жана нурлуу кылсын. Бейиштин бир эшигин ачылган болуп, ал жерден бейишин жытынчыктап, бейиштин төшөгүндө жаткан болсун. Аллах Таалам бардыгыбыздан ыраазы болгон болсун. Бардыгыңыздарга чоң рахмат. Амин. Мына ушуну менен биздин маркумдарга Куран соомун багыштоо дубасы дагы бүттү, аягына келип чыкты. Жалпысынан караганда 338 биздин эсебибиз боюнча 338 маркумдарга хатым дубасы окулунду. Биздин буйруса мындан ары дагы хатым дубаларыбыз уланып турмакчу, хатымдарды багыштап турабыз. Биз менен чогуу болуңуздар. Эгерде хатым жөнүндө бир аз маалыматы жоктор болсо, себеби дегенде мурунку жумада азыраак гана адамга окуганбыз, эми мында дагы көбөйдү. Хатым туурасында дагы бир аз маалымат бере кетсем, хатым бул Куранды башынан аяк окуп чыгуу дегенди билдирет. Башынан аяк окуп чыгат. Мына ошол башынан аяк окуп чыккандагы ар бир сообуна Аллах Таала бизге канчалаган ар бир тамгасына канчалаган сооптор жазат билесизби? Ар бир тамгасына. Элестетиңиз, ар бир тамгасына Аллах Таалам 10 сооп жазат. Куранда канча тамга бар? Элестетип атасызбы? Канча тамга бар? Ошол тамганы дагы канча тамга болсо, ошонун бардыгын 10 эсе көбөйтүп чыгасыз. 10 эсеге. Бул ошол Курандын хатымынан болгон ар бир тамгасынан болгон сооп. Жана ошондой эле унутпайбыз, Курандын кээ бир фазилеттүү болгон, бардык сүрө фазилеттүү, бирок кээ бир сүрөлөрдү айта кетсем, мисалы үчүн Ихлас сүрөсү. Ким Ихлас сүрөсүн 3 жолу окуса, ал адам бүтүндөй Курандын бардыгын окуп чыкканга барабар дейт. Мындайча айтканда, караңыз, 3 жолу Ихлас сүрөсүн окуп койсоңуз, сизге Куранда ошол ичинде канча тамга болсо, ошончо сооптун бардыгы Ихлас сүрөсүндө камтылган. Ошол себептен биз Куранды башынан аяк окуп чыксак деле, дагы балким арасынан кемтик болуп калышы мүмкүн, биз инсандык кылып бир жерин туура эмес айтып коюшубуз мүмкүн. Ошол себептен биз дагы толуктоо иретинде ошол Ихлас сүрөсүн 3 жолу дайыма окуйт экенбиз. Жана ошондой эле Ясин сүрөсүн дагы унутпайбыз. Ясин сүрөсүн эгерде ким бир жолу окуса, ал болгону бир алды беттен эле турат, аз эле бир 10 мүнөткө жетпеген убакытта окуп бүтсө болот. Эгерде орто темпте окусаңыздар. Карасаңыздар, ошол Ясин сүрөсүнүн фазилетинде ушундай делет: бир жолу Ясин сүрөсүн окуган адамга 10 жолу Куранды башынан аяк окуп чыккандай сооп жазылат. Элестетиңиз, сиз ар бир тамгага 10 сооптон алып атсаңыз, бүтүндөй Куранда канча тамга болсо, ошону дагы 10 эсе көбөйтөт экенбиз. Эгерде мисалы Ясин сүрөсүн окусак, анда Ясин сүрөсү Куранды 10 жолу окуп чыкканга барабар экен. Демек, мындай өтө чоң сооп жарат. Өтө бир чоң сооп. Бир эле соопту алып карай турган болсок, аябай ар бир адамга керектүү нерсе. Бул керектүү сооп, бул мындайча айтканда акыретте бизге эң эле керектүү болгон нерсе бул сооп болот. Эч кандай акча, динар, алтын, күмүш өтпөйт экен. Пайгамбарыбыз айтат, эгерде мисалы үчүн кимдир бирөөнүндө бул дүйнөдөн 3 жолу шейит болуп өтсө. Биринчисинде шейит болгон, анан кийин ал шейиттиги эмне болду? Кайрадан тирилди, Аллах Таала аны тирилтип туруп, жанын салды, анан кийин кайра аны шейит кылып өлтүрдү. Шейит болду кайра. Согушта Аллах жолуна чыгып, дин үчүн күрөшөм деп шейит болуптур. Анан экинчи жолу өлдү. Анан кайра эле ошол адамга жан салып туруп, кайра ошол адам тирилип, кайра ошол адам шейит болуп, то есть тройной шейит болсо дагы, эгерде адамдын карызы болсо, ал ошондон мындайча айтканда бир жапа тартат экен. Арабтарда бир жакшы макал бар, жакшы сөз бар. Бир динарың болсо дагы ойлондурат, кызыңыз Мариямдай болсо дагы көйгөйгө салып коет деген. То есть сиздин бир сом карызыңыз болсо дагы ошол нерсени кыжырет болуп ойлоносуз. Акыретте ал нерсе бирөөнүн акысында болсо, аны сизден кайра акча сурап отурбайт. Мага
ошончо карыз элем, мага ошончо акча бер дебейт эч ким. Эч ким ал жерде акча менен кыздар болбойт. Ал жерде баардыгы сооп деп калат. Атасына барат, атасы сооп бербейт. Апасына барат, апасы сооп бербейт. Аялына барат, аялы сообун бербейт. Баласына барат, баласы дагы сообун бербейт. Кереметтүү болгон Курандын аяттарында мына ошол жакшы сүрөттөлөт, аябай сонун сүрөттөлөт. Караңыз, ошол сүрөдө башында атасын айтат, апасын айтат, аялын айтат, анан баласын айтат. Башкача айтканда өзүнүн тартиби менен. Эң эле жакын болгон бизге мисалы балдарыбыз болот экен да. Мына ошол баласына дагы барып туруп, балам мага сооп берчи десе, сообун бербейт экен. Бул дүйнөдө өзүнүн жанын кыйып салганга барабар болгон, жанын мындайча айтканда курман болсун деп, балам үчүн деп ушунча көп мээнет кылган бул бир гана ата-эне болуп эсептелет. Башка эч ким биздин ата-энебиздей бизге эч ким күйүп койбойт экен. Мына ушунун ишин бүтүрүп коеюн, мындай кылып коеюн деп эч ким айтпайт. Бир гана ошол ата-эне балама деп турат. Өзү жебеген нерсени баласына берет. Ошондой эле бул дүйнөдө ушунчалык мээримдүү болгон ата-энебиз дагы акыретке барганда бир соогун бериштен качып калат экен. Анткени баардыгы муктаж, көрүп турат көз менен тозок кандай, бейиш кандай экен баардыгы көрүп турат. Баардыгы тозокко киргиси келбей эле, баардыгы бейишке киргиси келип атат. Кээ бирөөсүндө мынча сооп жетпеши мүмкүн, кээ бирөөсүндө мындай сооп жетпеши мүмкүн, кээ бирөөсүнө көп жетпейт, кээ бирөөсүнө аз жетпейт. Мына ошол ошондой кыйын кырдаал учурда акыретте баардыгы соокко муктаж болгондо 3 багыттан бизге дүйнөдөн кайтсак дагы сооп келе берет деген нерсе бар. Булар кайсы десек, жакшы бала. Балаңыз эгерде жакшы тарбияланган болсо, дин менен, ислам менен сугарылган болсо, анын түшүнүктөрүнүн баардыгы туура жакшы боло турган болсо, анда анын окуган ар бир тамга соогуна, Куранына, атасына жетип турат. Ар бир кылган жакшы ишине, ар бир көчөдөн басып баратып ошол алып койгон мусоруна, зыяндуу нерсени алып койгонуна, бирөөгө жакшы сүйлөгөнүнө, мына ошонун баардыгы кабырда жаткан ата-энесине сооп болуп барып турмакчы. Барып турат. Бир ушундай адам өткөн экен дүйнөдөн, ушунчалык көп күнөө иш аткарган, баласына дагы эч бир динди үйрөткөн эмес. Ошол ойдон бул дүйнөдө өтүп кете берген, өзүнүн тиричилик жумушу деп жүрө берип. Анан дүйнөнү өткөн дагы ал жактан ушунчалык катуу азапка дуушар болмок экен, кыйналып аткан экен. Ушунчалык азап чегип аткан адам кабырда кыйналып аткан маалда бир кезде эле жарык нур чыгат дейт ошол жерден. Жап-жарык болгон нур чыгат экен. Ал жерден таң калып азабы кетип калат экен ал жерде. Капкараңгы болбостон жап-жарык болот экен дагы. Бүт ошол тартып аткан азаптардын баардыгы түшүп калып, мындай бир тынчтык, бейпилдик орнойт экен. Анан сурайт экен. Бул эмненин себебинен, эмнеликтен мага ушундай жеңилдик, жакшылык берилип атат десе, сенин балаң бүгүн Курандан бир тамга жаттады дейт экен. Курандан, мисалы үчүн Куранды окуш үчүн бизге араб тилин үйрөнүш керек болот. Араб тилинде ошол тамгалардын, мисалы алиф деген тамгасын. Ошол алиф тамгасын үйрөндү. Ошол тамгасын үйрөнгөндүгү үчүн кабырда ушунчалык ага жеңилдик берилип атат. Караңыз, эми бир тамганы үйрөнүп койгондуктан ушундай сооп жетип атат. Эми Куранды баштан аяк окугандын сообу жетип атса, бул кандай гана сүйүнүч болсун, кандай гана кубаныч болот. Ошон үчүн колдон келишинче өзүбүз дагы дайым окуп турганыбыз жакшы болот. Бир эле өзүбүз үчүн деп соопторго мисалы үчүн аракет кылбастан, ошол алып аткан соопторубузду дагы балким зикир болсун, альхамдулилlah, субханаллах бар деген да болсун, балким ошолордун дагы мен чоң атама, тайенеме, таятама, балким дагы бир жакынкы болгон туугандарыбыздарга, ушинтип маркумдарга багыштап турган аябай жакшы болот. Аларга бул сооптор жетип барат. Биз бул дүйнөдө азыр ибарат кылууга убактыбыз, мындайча айтканда, Аллах Таала берип атат бизге, ибарат кылып жатабыз. Бирок убактысы бүткөндөр бар. Алар бул дүйнөдөн менен кош айтышкан, алар болду эч кандай тобо да кыла алышпайт, сооп да ала алышпайт, башка да кыла албайт. Эч нерсе кыла албайт. Бул дүйнөдө сурак жок, бул дүйнөдө сурак жок, бирок амал бар. Амал кылып, ошол жакшы иштерди көптөн кылып калсак болот. А бирок акыретте ошол бизге берилген баардык неаматтар туурасында биз суралабыз.
Аллах таалам бизге берген ар бир нематын кыяматта сурап алат. Айрыкча жаштыгыбызды. Мисалы үчүн ушундай суроо келет, баарыбызга берилет кыяматта. Өмүрүңдү кандай өткөрдүң дейт. Өмүрүңдү кандай өткөрдүң? Анан биз айтып баштайбыз, ушундай деп. Бирок андан дагы кызык болгон нерсе, өмүр деп туруп бир айтылды, бирок анын ичинен дагы жаштыгыңды кандай өткөрдүң деген дагы суроо келет. Мына ошондо биз татыктуу иретте жакшы, мыкты жоопту бере алгандай болушубуз керек. Бир гана ушул биз ушинтип сүйлөп кое албайбыз албетте. Болгону ушул амалды гана жасап, жакшы иштерди жасоо менен биргеликте мына ошондо кыяматта айта алабыз. Мына мен ушундай иштерди аткардым деп. Бирок кандай болгон учурда деле биз Аллах таалам каалаганчалык деңгээлде жакшы сооп иштерди жасай албайбыз. Анткени караңыз, периштелер бар экен. Баарыбыз билебиз, периштелер асманда да бар. Мына ошол асманда 4 элчелик орун калбаган мындай бир периштелердин жамааты бар. Ал жакта ушундай 4 элчелик дагы орун жок экен периштелер үчүн. Ал жакта бири-бирине баары тыгылышып, ошентип Аллахка бирөөсү рүкүдө турат экен, бирөөсү кыямда турат, бирөөсү болсо саждада турат. Ошентип кыяматка чейин. Алар качан жаралган, ошол жаралган мезгилинен баштап саждада. Алар эч кандай ичпейт, жебейт, үй бүлө курбайт, башка кылбайт. Алардын кызматы, милдети ошол экен. Аллахка гана ибадат кылуу. Мына ошол периштелер, саждада жаткан периштелер, кыямат болду, алардын дагы жаны ала турган мезгил келгенде, башынан турган ордунан башын көтөргөн кезде Аллах таалам айтат экен: Аллахым, мен жакшы ибадат кыла албадым дейт экен. Караңыз, ошол периште дагы ушунчалык канча кылымдар бою, балким 1000-миллион жылдар бою намаз окуп, ошентип башын сеждеден көтөрбөсө дагы, Аллахым, мен сен каалаганчалык ибадат кыла албадым деп ошол дагы айтат экен периште. Ал эми биз албетте периште эмеспиз, бирок кандай болгон күндө деле ибадаттарыбызды дайыма толук аткарганга аракет кылышыбыз керек экен. Жана ошондой эле биз дайыма намаздан кийин дагы истигфар да керек. Астагфируллах, астагфируллах, астагфируллах деп. Эмнеге айтабыз? Анткени биздин ибадаттарыбыз дайыма толук эмес. Кээ бир жерге энтик болуп калат. Толук түрдө 100% кабыл болду деп айта албайбыз. Ал эмес биздин сүйүктүү болгон пайгамбарыбыз, күнөөлөрдөн таза деп эсептелинген эң эле мыкты инсан Мухаммад пайгамбарыбыз дагы түндөлөрү ибадат кылып намаз өткөрөлө. Жана ошондой эле пайгамбарыбыз күн сайын 100 жолу астагфируллах деп айтып турат эле. Эмне пайгамбарыбыздын күнөөсү көп беле, ошончолук көп истигфар айткандай жок. Болгону пайгамбарыбыз Аллах таалама, мен мыкты эмесмин, менин ибадаттарымды кемтиги мына ушул менен толуктасын деп Аллах таалама дайыма истигфар айтып турат эле. Ошон үчүн дайыма истигфар айтканды унутпайбыз. Жана ошондой эле истигфарды айтуу менен биргеликте андан алган соопторубузду дагы жакынкы болгон маркумдарга, туугандарыбызга багыштоону дагы унутпайбыз. Бардыгыңыздарга чоң рахмат. Аллахым ыраазы болгон болсун сиздерден дагы. Буйруса кийинки жума ушул эле маалда кечки саат 9-да жолугушканга чейин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.